Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи Печтоби замонро оғоз менамоям. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. Мавзӯи имрӯзаи мо масъулият доштан дар тақдири дигарон унвон гирифтааст. Ҳаёт бехушунат зебост. Вақте шахс муқаддасоти оиларо мешиносад ва эҳтирому эҳтиёт мекунад, ба ин хонавода хушунат роҳ ёфтанаш ғайриимкон аст. Зеро зиндагонӣ бо муҳаббат ширин аст. Ва зери ҳамаи ин суханҳои баланд як калима меистад, ки номи вай пеш аз ҳама масъулият аст. Инак масъулият доштан дар тақдири дигарон ин унвони мавзӯи имрӯзаи мост ва пеш аз оғози суҳбат дар ин студия таклиф мекунем хуб таваҷҷӯҳи худро ба ин экран равона кунед. Як пурсиши афкори ҷомеа. Хуб, баъдан суҳбатро оғоз менамоем. Сабабаш бисёр сабабаш. нофаҳмӣ мешавад, пул, зиндагӣ, ҳама чӣ мешавад. баробар ҳуқуқи зану марда гендер мегӯем. Имрӯз дар ҷамъият ҳамин чиза эҳсос мекунед, баробар ҳастанд ба зану мард ё не? Ҳаст. 50-50 будагист. 50% тарсада гашавараш, 50% не. Ҳамин будагист. ин масъала ҳам ҷабҳаи иқтисодӣ дорад, ҳам ҷабҳаи ҷамъиятӣ дорад. ба фикри ман ҳамин муноқишое ки дар оила барпо мезанад, дар даруни худи ҳамон муҳит бояд баррасӣ шавад. Албатта мардако як зина баланд аз занҳою хайр в основном зан агар пурчи шавараш равад бо хуб мешавад. Якдигар фаҳмӣ нест оиланда. Як шишта якдигариш ки гап занад, сони якдигария мефаҳмад. Набудани маблағ. Шу маблағи нормални барои зан оварда наметавонад, зан доимо ҷанҷол мекунад. Ин ба ки виноват? Мардак ба кор нест, маблағ нест, бана ҷанҷол. Может, кто-то имеет право, типа, больше прав, либо меньше. Кто-то так думает, кто-то нет. Честно, для меня как-то так к этому вопросу отношусь. баробари гендери гуфта ҳимояи баробари ҳуқуқи зану мард аз рӯи қонунӣ мефаҳмад. Ба фикри ман аз сабаби кам будани саводи ҳуқуқияшон, набудани эҳтиром нисбати ҳамдигар дар оила зӯроварӣ ба назар мерасад. Ҷанҷол ба сабабҳои гуногун мешавад, аммо ба фикри ман сабаби асосии ҷанҷол дар оила махсусан дахолати шахси сеюм, қабул накардани фикри ҳамдигар ва пас задани иззати нафси якдигар мешавад ва дар баъзан ҳолатҳо ҳатто баҳс ҳам сабаби ҷанг мешавад. зану шавҳар баробар ҳуқуқиш ба хиёли ман пасттар, тарафи занак ба ин мавод пасттар. Аслан ҳамин мафҳуми гендер худаш чист ва баробарии гендерӣ гуфта мо чӣ хел фаҳмем? Оё ин баробар ҳуқуқи марду зан аст? дар ҳақиқат бисёр як саволи аҷоиб додед, барои ин ки вақте ки дар он ҷо баромадкунандагон пурсишшудагон ҷавоб доданд, вақте ки ба он гуфтагузори онҳо назар кардем, онҳо ҳамин калимаро бисёр чӣ карданд, истифода бурданд, ки ана ҳамин мо мегӯем, то имрӯз мегӯем аз он давроне ки Тоҷикистон ба соҳиби истиқлолӣ расид ва аз он рӯзҳое ки сарвари давлат бевосита ба баробари мардону занон як таваҷҷӯҳи хоса доштанд. Аввалин фармони сарвари давлат, пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 3 декабри соли 1999 ба тавсиб расид, ки он ҳамин махсус фармоне буд ки мо дар бисёр сафарҳо будем, дар хориҷи кишвар будем, дар ягон давлати дунё ин гуна фармон ба тавсиб нашудааст. Ин дар бораи баландбардоштани нақш ва мақоми зан дар ҷомеа буд. Барои чӣ ана ҳамин фармон дар ҳамон солҳои бисёр мутишу вазнин қабул гардид? Мо ҳар як хуб медонем ки Тоҷикистон дар ҳамон давру замон дар кадом вазъияти сиёсии кишвар мо ҷойгир будем ва дар кадом вазъият зиндагӣ мекардем ва занони мо чӣ гуна имконият доштанд, чӣ гуна ҳаёт доштанд, чӣ гуна онҳо дар зиндагии худ як мушкилиҳо доштанд. Ва бисёр вақт вақте ки дар ҳамон давраҳо ҳам мо дар байни аҳолӣ мешудем ва ба масъалаҳои гендерӣ машғулиятҳо мегузарондем, мардум баъзан бисёр вақт вақте ки гендер мегуфтед, ино фикр мекарданд ки ин гендер ин масъалаи зан аст. Лекин вақте ки мо ба мафҳуми ин сухан таваҷҷӯҳ мекунем, гендер ин баробарии марду зан аст. баробарии марду зан
در تمام جبهه ها است. گندر این خود جنس است که این مرد است، این زن است و در همین جاده مسئله گندری به میان آمد و بسیار مشغولیت ها، سمینارها گذرانیده شدند و در همین روز تا امروز ما میبینیم که وقتی که ما درباره مسائل گندری گپ میزنیم ما نظر به آن میکنیم که چگونه قانون ها قبول شدند، چگونه امروز صنعت های معیاری حقوقی داریم، چگونه برنامه ها داریم و چگونه در تمام شهر و ناحیه ها یک کمیته ها، شعبه ها، بخش هایی که بی‌واسطه با مسائل زنان کار و فعالیت دارد تشکیل گردیدند. یعنی این همه به آن خاطر است که ما برابری را در تمام جبهه ها، در تمام ساحه ها از خودی همین خیلی که در اینجا برآمد کنندگان گفتند که زن است و زن این خیلی حقوق دارد و مرد آن خیلی حقوق دارد، این یک مفهوم درست نیست، زیرا که در نزد قانون، در نزد جامعه و جمعیت مرد و زن حقوق‌های برابر و امکانیت‌های برابر دارند و وظیفه اساسی ما آن است که ما باید که همین برابری را واقعا در اگر من بگویم که در تفکر شهروندان شنانیم که این برابری در تمام جبهه ها هست، هم در خانش، هم در استراحت، هم در عائله داری، هم در تربیت فرزند و برای چی امروز ما میگوییم که آن را انکشاف دهیم و تا به حد اولی همین مفهومی در تفکر مردم یک جای خاصه خود را داشته باشد، همین گونه فکرها، همین گونه خواهش‌ها پیدا می‌شوند. ما بهترین تشکر معلمه. اکنون شما حقوق‌شناس هستید و در زندگی مثلا همین مفهوم گندر یعنی برابری در زندگی بین اعضایان عائله بخصوص زن و شوهر امروز مشاهده می‌شود؟ واقعا وقتی که ما اگر با شهروندان نگاه کنیم، من در برای جمعیت نگاه کنیم، شخصا برای من مشاهده می‌شود. برای چی مشاهده می شود؟ برای اونکه وقتی که ما اگر به امروزه جمعیت نگاه کنیم، سال تا سال جمعیت به پیش رفته ایستاده است و انمون سببی که امروز ما میگوییم که همه خیلی پرابلم ها در جمعیت ما زیاد شده ایستادند، این معنای آن را ندارد که این مسئله ها نبودن. امروز در جمعیت ما همین مسئله ها روی میبرند. یعنی که امروز ما اکنون درک میکنیم که در جمعیت ما اویدی این مسئله علاقه شهروندان گفتن میتوانند و امروز گفته ایستادند. دیروز بود پوشیده بود و امروز هست شده. بله، امروز ما باید از سبب آن که امروز گویا که شماره زیاد شده ایستاده است، ما باید از این فاجعه نسازیم. برعکس ما امروز باید درک کنیم که سال تا سال مردم از همین حقوقهای خود برخوردار شده ایستادند. و دیگر طرف مسئله وقتی که ما میگوییم که تا چه اندازه همین چیز اگر از نقطه نظر قانونگذاری اگر نگاه کنیم برابری گندری میگوییم، ببینید که حتی اگر ما از نقطه نظر قانونگذاری نگاه کنیم، نقش زن در قانونگذاری نسبتاً برتری دارد. حتی برای چی؟ برای اینکه ما اگر از نقطه نظر قانونگذاری نگاه کنیم، در بسیار حالت‌ها برای زن‌ها امتیاز داده شده است و این امتیاز من فکر میکنم که این برتری دادن به زن است، نه اینکه گویم نقش زن پس است یا اینکه بلند باشد، بلکه امروز ما از نقطه نظر قانونگذاری و امروز ما در جمعیت میبینیم که واقعا نقش زن یک جای خود را دارد که به آن تا رفت نگاه جمعیت، نگاه مردم دیگر شده ایستاده است. یعنی که این هم باشد، این مسئله خیلی گویم و خیلی شعور و تفکر مردم به طرف مثبت رفته ایستاده است. شاید همین هم باعث میگردد که امروز سبب مراجعت مثلا شهروندان به خصوص زنها به ریاست کار با زنان و عائله مثلا ولایت سوغد و دیگر بخش های آن در شهر و ناحیه ها میگردد. مثلا اساسا با کدام مضمون مراجعت میشود؟ شما حقوق‌شناس ریاست کار با زنان هستید، با کدام مسئله ها روبرو میشوید؟ در حقیقت وقت آخر نسبت به سالهای دیگر مراجعت خیلی بسیار هستند، علاوه خصوص وابسته به حقوق‌های خود را معین کردن، موقع خود را در جامعه معین کردن، مثلا خواه زن است خواه مرد است مراجعت میکنند، لیکن اکثریت وقت حالت ها مشاهده کرده می شود که اون مسئله که در کودکس عائله هست به نظر می رسد. مثلا اوید به تقسیم اموال مشترک، اوید به رویاندن اموال های شخصی، اوید به مسکون شدن به خانه استقامت، اوید به رویاندن الیمنت
оид ба талаб кардани амволҳои худ ё ин ки масалан оид ба бекор масъалаҳои зӯроварӣ ё хушунат ҳам ҳаст бо ҳамин мазмун муроҷиат? албатта ҳастанд. мо кӯшиш мекунем ба онҳо оид ба ёрии ҳуқуқӣ расондан ба онҳо корҳои фаҳмондоҳӣ гузаронем. агар илоҷаш бошад ба онҳо бо тартиб додани аризаҳои даъвогӣ ва шикоятҳо ба мақомоти дахлдори давлатӣ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба судҳо муроҷиат мекунем. албатта ин каме бошадам аз ҷиҳати ёрии ҳуқуқӣ ба онҳо кӯмак мешавад, лекин хубтар мешавад ки зану мард он масъалаҳое ки он муаммоҳое ки байни худ доранд албатта бо якдигар фаҳмию бо муроса ҳал кунанд албатта хубтар мешуд. фаҳмо муаллима, барои чӣ мана мо ин масъаларо бисёр матраҳ мекунем, бахусус дар ҳамин барномаи Печтоби Замон дар ҳамин студия борҳо мо сарҷамъ гардида ин масъаларо, яъни масъалаҳои пешгирии зӯроварӣ дар оиларо, низо, ҷанҷоли хонаводагиро матраҳ кардем, баррасӣ намудем, баҳс кардем, роҳҳои ҳалли ҳамин низоро дар оила, пешгирии ҳамин зӯровариро дар оила нишон додем, баён кардем. нобаста аз ин имрӯз ин масъала ҳамчун масъалаи доғирӯз боқӣ мемонад ва масъалаи муҳиму актуалӣ ҳам ҳаст. хуб ва инҷо устодон дар бораи масалан мафҳуми гендер гуфтанд, баробар ҳуқуқи марду зан мо ёдовар шуда истодаем, дар бораи баланд будани мавқеу мақоми зан хуб гап зада истодаем, лекин ба андешаи шумо чаро новобаста аз ҳамаи ҳамин корбариҳо имрӯз ҳамин масъала боз муҳим ва актуалӣ боқӣ монда истодааст? чаро? имрӯз манбаи иттилоот барои мардум бениҳоят зиёд аст. мардум айни замон ҳозир аз хонашонам нишаста метавонанд аз маълумотҳои тамоми дунё бохабар шаванд, маълумоташона зиёд кунанд. пеш масалан ваҳои шабакаҳои иҷтимоӣ набуд солҳои пеш, танҳо ба воситаи телевизион ва радио маълумот мегирифтанд ё ин ки дар оила бештар корбарӣ карда мешуд. дар он солҳо маҳдудтар буд ба фикри шахсии ман. айни замон ки манбаи маълумот ки зиёд ки ҳаст, мардум метавонанд аз ҳар куҷо маълумот гиранд. лекин як чизи муҳим он аст ки ана ҳамон маълумоте ки мегиранд ҳар кас ба таври худ мефаҳмад. масалан солҳои шӯравӣ мо аз китоб маълумот мегирифтем, ҳам маълумот мегирифтем, ҳам тарбия мегирифтем. он вақт таъсири он ба мо таъсири мусбии психологӣ мерасонид. лекин ҳозир вақте ки кӯдакони хурдсол аз шабакаҳои иҷтимоӣ аз ё ин ки ҳатто манами телефонҳои мобилӣ мебинанд, филмҳои гуногунро мебинанд, аллакай дар майнаи онҳо сахт ҷойгир мешавад ва онҳо ки ҳоло кӯдак ҳастанд ба кӣ бовар карданашона намедонанд. ва умуман агар дар маҷмӯъ гирем, агар инсон дар се кунҷа тарбия меёбад, ин ҳам бошад оила, мактаб, ҷомеа. агар дар ана ҳамин се кунҷа ҳама чиз хуб ба роҳ монда шуда бошад, таъсири мусбии психологӣ расонад, аллакай инсон солим ба воя мерасад. лекин яке аз онҳо агар масалан рафиқонаш таъсири бад расонанд ё ин ки дар ҷои кор агар бо ҳамнишинонаш агар вай бошад, аллакай ин таъсири манфии психологӣ мерасонад. ва пеш аз ҳама барои тарбияи кӯдак, тарбияи аъзоини оила рол яъне нақши оила бениҳоят муҳим мебошад. агар дар оила падару модар худашон намунаи ибрат бошанд, ана он гоҳ аъзоёни оила масалан писар модели падарашро, духтар модели модарашро интихоб мекунанд. бинобар ин мо ҳозир гуфта метавонам ки дар солҳои охир яке нест саде аз воситаҳои ҷанҷолҳои оилавӣ ҳамин телефонҳои мобилӣ гӯям ҳам хато намекунанд. чӣ водор намуд ки шумо ба ин мавзӯъ таваҷҷӯҳ намудед? мутаассифона вақте ки мо савол медиҳем ба ишёкчон ки зӯроварӣ дар оила гуфта шумо чиро мефаҳмед, онҳо танҳо аксарият фикр мекунанд ки зӯроварӣ дар оила танҳо нисбати марду зан шуда метавонад. дар ҳоле ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардааст ки зӯроварӣ дар оила ё ин ки ҷавдидаи зӯроварӣ дар оила ин тамоми аъзои оила буда метавонад, новобаст аз он ки кӯдак аст, падар аст, модар аст, бобо аст, биби аст ё ин ки ягон дигар шахсе ки дар оила зиндагӣ мекунад. мутаассифона ман чиро дар назар дорам дар ин ҷо асосан фикри аҳолӣ дар ҳамин аллакай нақш бастааст ки зӯроварӣ танҳо байни ду нафар яъне зан ва мард мешавад. бинобар ҳамин ҳам ба дигар ҷабҳаҳо мо нигоҳ намекунем ва ин бисёртар боис мешавад ки дар ин ҳолатҳо кӯдакон зарар бинанд. яъне
وقتی که ما زوراوری در اویلا میگیم همه اگر پدر و مادر رو فکر کنن البته در اینجا جبردیدی اساسی کودک به حساب میاد. بنابر همین هم موضوع امروزه رو ما مسئولیت داشتن در تقدیر دیگران گفتیم و زیر مفهوم مسئولیت پیش از همه مسئولیت پدر و مادر در نظر گرفته شده است چون که تاثیر نیزو تاثیر جنجال در اویله نافهمی یا خود خشونت زوراوری پیش از همه به همون نابالغانی که در وی اویله مثلا به وایه میرسند به تاثیر بوده نمیتواند درست در سطح قانونگذاری جمهوری تاجیکستان مثلا هم کنستیتوسیا هم دیگر قانونهای صاحبی به هر یک نفر کفالت داده است که برابر باشد نوبسته از جنس میلاد نژاد اعتقادی دینی موقع سیاسی فرق ندارد در سطح قانونگذاری کفالت دادگی لیکن متاسفانه در مفکوره مردم در مسئله اجرایشی همون قانون و صنعت ها مشکلی داریم متاسفانه لیکن خوشبختانه در سطح قانونگذاری بسیار خوب است برای چی برای اون که همون قانون در عملی شود چی باید کرد به اندیشه شما پیش از همه ما باید مسئولیت حس کنیم مسئولیت گفتیم یک ماده دیگری که انستیتوت به یادم آمد این ماده 42 که انستیتوت است در اونجا قید می شود که هر یک نفر عهدهدار است که قانون‌ها و صنعت‌ها رو داند اگر ساده کرده گوییم ولی متاسفانه ما اون رو حتی نامش را نمیدانیم در بعضی حالت‌ها یا اینکه فکر نمی‌کنیم که در آن قانون چی هست چی نیست در حالی که ما رو کنستیتوسیون عهدهدار کرده است که قاعده ویران کنیم نکنیم یا اینکه دلخواه قانون رو رعایت کنیم ما حتی نامی وی قانون رو نمیدونیم متاسفانه اگر ما همون نامی قانون رو دانیم که شده خوانیم یک بار چی مسئولیت داریم چی عهدهداری داریم چی حقوق داریم و فکرم حیات ما خیلی آسان میشود و زوراوری هم نمیشود تشکر سلامت باشید معلم من شما بین مردم هستید مرحمت اندیشه خود را گوید اینجا گفتند که اون نفری که از همین قانونگذاری ها با خبر است برخوردار است شاید در وی اویله خشونت زوراوری دیده نمیشود در اصل مثلا زندگی مردم چی رو نشان میدهد مسئولیت باید هر یک کس داشته باشد بنابراین این مسئله اویلوی است یکمش که اویله این چیست اویله البته این یک برای به فکر من یک اکادمی خیلی بزرگی است در اکادمی اگر یک ساحه رو آموزن در این اکادمی اویلوی بسیار چیز را اثر میگذارانی می آموزه در اینجا متماتیک هم هست حل مسائل های اویلوی در اینجا گشودن گره های خیلی سربسته معماهای هست در این اویله در اویله بسیار مسائل های چیستان های هست که جوابش نیست لیکن مییابند آخر جوابی هم رو به همین اویله وابسته کرده همین مسئله در اویله هست اگر که فکر میکنم که همین برای چی همین حادثه هایی که گفته استادیان سر میزند برای اینکه اعضایان اویله از همین یک کلمه در حقیقت دور میباشن یا خود را به نادانی میزنن از مسئولیت دیگه خودشون دور میکشن حالا که نمیدانن یا میدانن و فهمیدن نمیخواهن که اویله داری در زندگی این چارواداری نیست این ماهیداری غلامداری نیست اخی در آنجا نسبت مناسبت انسان به انسان است معامله انسان به انسان است این خیلی وظیفه مشکل است از جهتی این مشکلی همه برآمده نمیتواند و اون که برآمده نمیتواند دیدید که اویله چی میشود بر هم میخورد و در همین عرصه زندگی در اویله داری اویله بنیاد میکنن پولی پدر مادر که اویله بنیاد کردن یاری دادن بنیاد شد آسان بوده است لیکن اویله داری مشکل است ولی داشته توانستن هنر هر کس نیست اویله پیدا کردن هنر باشد اویله داری این قهرمانی است در همین ساحه قهرمان ها کم شده ایستادن قهرمان ها چنان کم شده ایستادن که از دانستن حقوق یا از ندانستن اصلا زیاد از مسئولیت دوری میکشن هر کسی که در اویله مسئولیت داشته باشد و یک وجدانش عذاب دهد و این کارها را نمیکرد ویران نمیشد پشت نمیخورد از همین دور کشیدن آنها وادار میکنه که یک روز همون دیوارهای خانه افتیده پایمال میشود اویله های هستن که سزاوار احترام هستن قدر قیمت یکدیگر را میدونن زندگانشون خیلی گل شکوفان است لیکن این اویله ها کم شده این قهرمان ها رو زیاد کنید آنهایی که از عهده اویله داری میبرند چون که مسئولیت کسی که مسئولیت ندارد در زندگی باور کنید محبوبیت ندارد در پیش یگان کس محبوبیت ندارد خود راهبر باشد خود دیگر باشد اگر که وی مسئولیت احساس نکنه محبوبیت از کجا برای این سزاوار شدن در کار است مهنت کردن در کار است بنابر همین در اویله ها همین حادثه ها سر میزنند اکنون فاکتور رقم ها چرا اثبات کرده ایستاده است نشان داده ایستاده است مرحمت ندانستن قانون یگان کس از جوابگری آزاد نمیکند اولش باید همه شهروند جمهوری تاجیکستان قانونهاش داند چه داند وظیفه عهدهداری خود را دارد از روی فاکتور رقم‌های ما به قید گرفته شده کمتر وای شدگی به قید گرفته شدگی لیکن این کمتر بودنش از طرف مقامات کارهای داخلی این
масалан аз рӯи нақшҳои сардои риёсата мо дар як сол 3-4 маротиба амалиёти маданияти шаҳрдорӣ мегузаронем. барои ҳамин якта гурӯҳ ҳаст оиди ҳамин корбарӣ мекунанд, оиди ҳамин хушунат пешгирии хушунати хонаводагӣ кору фаъолият мекунанд. ман фикр мекунам ки аз ҳамун ҳисоб камтар. бинандагони азиз, як лаҳзаи реклама ба дигар шабака пайваст нашавед. бо Симои Мустақилӣ якум бимонед. шумо ток-шоуи печтоби замонро тамошо карда истодаед ва дар студияи печтоби замон бисёр як масъалаи муҳим ва ҳалталаби ҷомеа баррасӣ гардида истодааст ва унвони мавзӯи имрӯзаи мо масъулият доштан дар тақдири дигарон мебошад. инак мо барномаро идома медиҳем. Аслан ҳамин дар зиндагӣ кадом омилҳо пеш меояд ки воқеан ҳамин хушунат мешавад, зӯроварӣ мешавад дар оила? дар давраи 5 моҳи соли 2023 дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба зӯроварӣ дар оила ҳамагӣ 75 арзу шикоятҳо ба қайд гирифта шуданд ки 70 адади онҳо нисбати мардон мебошад. агар ба сабабҳо агар назар андозем, бисёр занҳо аз мардони худ норозӣ мебошанд, чуноне ки ҳозир дар инҷо навор тамошо кардем, аз надонистани аз кофӣ надоштани ҳуқуқҳои худ, дониши ҳуқуқи худ, ё ин ки паст будани шароити иҷтимоии ҳамон оила, ё ин ки дахолати шахсони сеюм инҷо дуруст қайд кардан аз тарафи хуштоманд, аз тарафи хусур мешавад. ин омилҳо ки хушунати оилавӣ ба амал меояд ва ин хушунати оилавӣ ки шуд, албатта чуноне ки гуфтанд ба мафкураи кӯдак ин таъсири манфии худро мерасонад. чуноне ки равоншиносон тибқи ваи равоншиносон маълум гардид, он дар зиндагӣ агар ҳамаи ҳодисаҳое ки дар зиндагӣ ба амал меояд ба ҳамчун дар мафкураи кӯдак ҳамчун навори кино сабт мешавад он ва ин кӯдак дар оянда наметавонад ба ҷомеа масалан як шахси дуруст ба воя расад ё ин ки ба ҷомеа як кори дуруст ба шояд сомон ҳамин кӯдак расонад. бо як доғе дар дил, бо як тамғае ба воя мерасад ва инҷо ман бевосита мехостам ки ба суҳбати мо пайваст шавед. Воқеан ҳам ҳамин хуб барои чӣ ҳамин шахси зӯровар, шояд вай мард аст, падар аст, шояд зан аст, модар аст, барои чӣ дар ҳолати ҳамун масалан нофаҳмӣ, ҷанҷол, низо аз тақдири минбаъдаи бахусус ҳамин ҷигарбандаш, фарзандаш камтар андеша мекунад. Дар тақдири минбаъдаи вай шояд вай бемасъулиятӣ эҳсос мекунад ки дар оила пеши фарзандони худ ҷанг мешавад ва ин оянда ба хуб ояндаи фарзанд чӣ хел таъсиргузор шуданаш мумкин. Акнун амин таҷрибаҳои шумо чиро исбот карда истодааст? бале дуруст дар боло дуруст қайд карда гузаштан таъсири манфии муҳити оилавӣ ба тарбияи кӯдак ноболиғон яъне таъсири манфӣ мерасонад. ҳозир мо чӣ хел ба факту рақамҳои таҳлилӣ назар кунем, 641 оилаи носор дар ҳудуди вилоят ба қайд гирифта шудааст. ин маънои онро дорад ки дар 641 оила фазои якдигарфаҳмӣ нест, вуҷуд надорад, ки ноболиғоне ки дар фазои ин оила ба воя мерасанд ва аксарияти онҳо тарбияи дуруст намегиранд, ки оқибат онҳо ба роҳи нодуруст мераванд, даст ба қонуншиканиҳо мезананд, даст ба ҷиноят мезананд, ҳамчун ҷинояткор ба воя мерасанд. хушунати оилавиро бисёр ҳама қайд карда гузаштанд ки аз ҷониби шавҳар, ҳолатҳое мешаванд ки аз ҷониби хуштоманд. ман як мисол мебарам, дар давраи фаъолияти корӣ ман рӯбарӯ шуда будам, аз ҷониби хуштоманд нисбати келин хушунатҳои бисёр сангин раво дида мешавад. ҳатто дафтар барои назорати келиндорӣ ташкил карда шудагӣ буд. забонхатои келинро мегирифтанд. ҳамин хел хушунат авҷ гирифта буд дар он оила пош хӯрд. дар натиҷа нисбати хуштоманд чораи қонунӣ андешида шуд. ман мехоҳам назорат дар самти зӯроварии хонаводагӣ на ин ки аз ҷониби мақомоти кори дохил, аз ҷониби дигар ҳамаи субъектҳо пурзур карда корҳои фаҳмондадӣ, корҳои тарғиботи ташвиқотӣ гузаронда шавад ва пеши роҳи ин гуна кирдорҳо гирем ки оянда ба баҳри ҳамчун шахси соҳиб маърифат ба камол расидани ноболиғон
مانع نشوند. اکنون نگاه کنید من همین کودکی که در اویله ناسالم در فضای خشونت به بویه میرسد رفته و آینده شاید وای همین خیلی احتمالیت زورآور شدنش یعنی به یک نفر دیگر فشار آوردنش ممکن وجود دارد. چیزی که در بالا قید کرده گذاشتن هر یک فرزند ایدئال خود رو میکنه که ایدئال پدر یا مادر در اویله چی رو میبیند فرزند میبینه که پدر چگونه رفتار دارد مادر چگونه رفتار دارد. در دوره 5 ماه سال سپری گشته 63 نفر نابالغان دست به قانون شکنی جنایت زدن که اکثریت آنها در اویله هایی که اویله های ناسالم به قید گرفته شدن. از بین این گونه اویله ها فرزند به دنیا آمدن جنایت صادر نمودن. اویله هایی که اساساً پدران که در قید نشمندان میستند یا اینکه مایزدگان که این تاثیر منفی محیط اولوی آنها بود که این فرزندان به این گونه تربیت یافتند و عاقبت دست به قانون شکنی زدند و این به واسطه با آبرو اعتبار یعنی اویله نیست تاثیر منفی خود رو میرسونه. اکنون نگاه کنید این کودک پیش از همه وای نابالغ است وای حقوقهای خودش دارد. در این مسئله ما چیکار کرده میتوانیم؟ مثلا ما درباره زورآوری گپ زده ایستادیم، تاثیر آن به محیط خانوادگی به اویله گپ زده ایستادیم و پیش از همه به نسل نورست به همون فرزند تاثیرش اینجا من الکی از همون مثال ها هم فهمیده ایستادیم که عاقبت البته ناخوش هم دارد در بیشتری در اکثریت حالت. پس حقوق کودک چه خیلی حمایت کرده میشود اینجا؟ کی مرحمت معلمه همچون نفری که در مقامات قانونگذار فعالیت داشتیم و امروز میبینیم که همه قانون‌هایی که امروز جمهوری تاجیکستان مقامات قانونگذاری آن قبول کرده است قانون‌های سندهای معیاری حقوقی هستند که در وابستگی مربوط به آن قانونگذاری‌هایی که در تمام جهان هست با آن قریب خیلی مانند است. من در اینجا گفتم که امروز باید که وقتی که نماینده از ابتدا برآمد کردن درباره قانون ها درباره سرقانون کنستیتوسیون گپ زدن درباره دیگر قانون ها امروز تمام شرایط ها هست قانون ها قبول شدن سند های معیاری حقوقی داریم شعبه و اداره و مقامات های دولتی و با اتحادیه های جمعیتی داریم که مثلا سیمای مستقل واسطه های اخباری عامه که همین مسئله و ما همه یک جای کار میکنیم ولی خود درد در کجاست خود معما در کجاست معمای اساسی در آن است که ما باید امروز که معلومات نوکی اهالی بلند برداریم. اگر مردم معلومات نوکی اهالی بلند باشد و هر یک نفر قانون را داند و از آن جزایی که در قانون نشان داده شده است و از آن باخبر باشد که اگر وای کودک خود را زند بابا اینقدر جزا میدن یا که وقتی که زن و شوهر بین همدیگر ماجرا میکنند و در این جدا یک در همین قانون شکنی میشود و مرد به کدام حالت گرفتار میشود زن به کدام حالت گرفتار میشود ولی همین برای همین یکی از سبب های اساسی یکی از واسطه های اساسی این درباره دانستن قانون ها درباره آموزش قانون ها درباره بلند برداشتن معلومات نوکی اهالی همین دو تشکیلات جمعیتی که در همین جدا کار کردن این هم مرکز امکانیت بهره رشد و همچنین این ابتدا بود من در همین چاره‌بینی های آنها اشتراک داشتم و در بین همون نمایندگانی که در آنجا حضور داشتن در جماعت های دهات بود با اهالی طبقه های گوناگونی اهالی بود با زنان با مردان بود اساسا مسئله اساسی درباره بلند برداشتن معلومات نوکی اهالی بود یعنی که مردم از همین دانند که من اگر به خانه بیایم مثلا زنم یا که کودکم به جبر کنم پگاه من باید در نزد جامعه جمعیت جزا دهم جزا گیرم باید چه شوراهای محله بود اگر در خاطرتان باشد امروز نه فقط که قانونگذار نه فقط که قانوندانی بلکه خودی همین جامعه جمعیت اطرافیان ما بی‌طرف نباشند. پیش من در خاطر دارم محله بود ما در محله زندگی میکردیم در یک خانواده یک ماجرا میشد حتما کلانسالون محله میبردن و همین قدر اون اویله رو به یک تفریقه چی میآوردن که هم دیگر فهمی که آنها به سود پروکورور نمیدادن علاقه همین دو آدم کلانسالا گپشون گوش میکردن و مثلا در خود همون اویله حل میشد. ما همین تجربه های باید از نو احیا کنیم از نو در بین اهالی اون رو کاربری کنیم و همین اصول های نو و تازه رو پیدا کنیم. فهمم.
با بلند برداشتن معرفت حقوقی البته اگر در oile معرفت دینی داشته باشند هم البته خوبتر میشد زیرا که دولت‌ها حقوق بنیاد دنیوی دموکراتی یگانه است در این باره بحث نیست لیکن ما مردم که شرق هستیم مسلمان هستیم بنابر هم ندانستن قانون‌ها یک طرف و ندانستن معرفت دینی است oile ها باش خوردنش ممکن البته در نتیجه oile و اعضای oile اذیت میکشند علاوه خصوص زن و مرد و کودکان فهمو اکنون مرحمت اندیشه شما در وابسته به موضوع امروز خب در برابر آن که شما داننده تاریخ اسلام هستید خب شما امروز یک رئیسی یک محله کلونی همین شهر خوجند رو هم به عهده دارید یعنی فعال همون محله هستید اکنون اینجا ما درباره همین سواد حقوقی گپ زده ایستاده ما واقعا هم شاید مرا اینجا تصدیق میکنم ما هر یک نفر رو حقوق دان و حقوق شناس کردنمون شاید کمتر مشکل است و غیر شاید امکان هم میتابد اما معرفتی مثلا دینی اینجا ما که معتقدان دینی مبین اسلام هستیم شاید یک تاثیرگذار شدنش ممکن برنامه‌تون خیلی محدود است وقت کم است همینجا من گوش کرده ایستادم سخن بسیار سخن ها گذاشتن درباره قانون این و همش گذاشتن ما اودیتوری سخن را گذاشتیم لیکن در پایان اگر نظر کنیم این قانون یگان تاشون نمیدانم اگر روید خانه و در آیدو همین قانون هست که دیگر و ها اکشون ساستیم میگن لیکن زندگینده خودشان قانونش است ما آیلند خودشان قانونش است اگر پدر و مادر مستحکم باشد فرزندش تربیتی سخت میگیرد سخت به کدام مضمون معنی تربیه یعنی همه طرفه و همونجا و تربیه یافته ایستاده مکمل میگیرد تربیه از رحم مادر سر می شود اگر فرزندی که در رحم مادر هست اگر پدر و مادرش جنجال نکند وای به غربت نکند همون کلین و داماد خانه و در آمده ایستاده غربت کردن گیرن وای 56 روزه فرزند علاقه گوشت دارد میشنود وای عصبی تولد مییابد وای ما امروز دعوا میکنیم که این فرزند خانه اویله ویران شد جنجال شد این اثر ویران شدگی وقتی که ما درباره تعلیم و تربیه اگر نظر کنیم اگر پدر و مادر که خانه و راهبر باشد ولی معلم ناز گفتند که این حقوق زن برابر مرد کده در دولت همین خیل اینها برابر هستند لیکن در آیله نه من مراسا دادن به اعضای کمیسی و اشتراک میکردم آشتی میکردیم میموندیم میفهموندم رفته از طرف دینی میفهموندم و ها معلومات که ندارد نمیداند طرفی پیلوسش کدامش طرفی منفیش کدامش وقتی که ما وها میفهمونیم وها یک تاشون 2 سال جدا شدگی یک بچه کدی تماما نمیخواهد داماد وقتی که 6 تا 2 ماه صحبت کردم چند وقت من دریغ نداشته رفتم من گفتم 1 ماه مهلت ده 1 ماه تو همین اگر ها چوه تو قبول نمیکنه این از عائله دارا این ما پسند نمیکند عائلان ده زن شوهران ده داراگیش نیست داراگیش زن شوهر این مهر و محبت بایگی هاشون ما هر یک محله رفته ایستاده همه عائله ها کده هر یک وقتی پرسجو کنیم شما چه خیال دیزه کم بودی هاتون ما اموزفدا یگان یاردم در کار می نصیحت در کار می ما دریغ نمیکنیم ما یاردم ما شما پول طلب نمیکنیم مراسا کند معلومات ناکی نه فقط که ما گفتیم که قانون و دنیوی بلکه چه خیلی که وزیر جبه حجبه گفته مردم معلومات ناکی دینی هم داشته باشد که واقعا حجبه بسیار مسئله را گفتن که این اصلا این از واقعا از محیط عائله وابستگی دارد لیکن محیط عائله تأثیر رسانی از جمعیت هم میشه و باید قید کرد که نه اینکه طلبات قانونگذاری ما باید امروز برای پیشگیری کردن برای به همین خیلی روزها نرسیدن باید جمعیت نیز بی‌طرف نباشد مثال عادی‌ترین وقتی که ما امروز اگر به امروز جمعیت اگر نگاه کنیم اگر روز تا روز مردم طرفی
بی‌طرفی برافته ایستادم. چرا؟ امروز خلق به جای اون که مثال آیدی یگان حادثه ای که به میان میآید خبردار کردن مقامات های داخلدار آنها خاموشی را گویم پیش میگیرند. سببش رو در چی میبینید؟ برای چی به اختیاری طرف میکنن مثلا؟ یکم مسئله که هست آنها نمیخواهند که به همین مسئله یعنی که دخالت کرده باشند. لیکن یک چیزی اساسی باید خیال کرد که انا همین بی‌طرفی روز تا روز برده میرسونه به همون مسئله ای که همین پرابلم با همین عائله هم نیز میبیاید. امروز بسیاری حالات هستند که حتی یک چیز عادی ترین خبر دادن به مقامات میلیسیا در بین جامعه یک گویم چه است میگن که خبرکش انا همین از تفکر مردم باید انا همین چیزا ما باید دور کنیم. این خبرکشی نیست. این مسئله ای که خبر دادن آید این یا آن حادثه این مستحکم کردن بی‌خطری خود ما هست. امروز اگر آید یک کار ناشایسته یا جنایتکاری یا ویرانکنی قانون اگر خبر ندهند ببینید که آینده همون حادثه می شود که در خانه همون شخصی که خبر نداد می آید. همین خیلی است. مثلا ببینید مثال عادی ترین اگر دولت‌های خارجی کسی سفر کردگی باشد وقتی که شما اگر در مهمانخانه نیو اگر در یگان جای دیگر استید اگر بعد همین وقتی معین بسیار نه بعد از همین ممکن که 15-20 دقیقه علاقه ناظرای منطقوی به همون جای استقامت شما می آیند و میپرسند شما کی هستید چی کار میکنید برای چی آمدید و برای چی میپرسن؟ برای اینکه همه همسایه ها برای بی‌خطری خودشون تامین کردن خبر میدن که همین جای همین آدم اومد یک فهمیدن که همین آدمو کی. ببینید شعور ما با امروز شعور جمعیتی باید دیگر باشد. ما باید امروز فکر نکنیم که امروز ما برعکس اطراف مقامات کارهای داخلی ما امروز میدونید چی این چشم اصلاحات میلیسی که میگویم و تاسیسیابی شوراهای جمعیتی هم مقصد و چشم گوشی ببینید چشم گوشی مقامات کارهای داخلی این مردم است این جمعیت است و بنابر همین ما باید اگر خواهیم که امروز جمعیت ما از زوراوری در عائله از هر گونه حقوق ویرانکنی قانون ویرانکنی ها دور باشد ما باید امروز دست جمعانه باید جمعیت به این مبارزه برد و این من باوری کامل دارم که یک گویم یک درسی عبرت میشد. مثال عادی‌تری اگر ما همون یک همسایه هم اگر در خانه جنجال شده یک همسایه دیگر خبر دهد همون کارمندای شعبه کارهای داخلی وقتی که یک صحبت هم گذرانه من باوری کامل دارم که کمی برکم تأثیر حتما مثبت میرسونه. بله تشکر سلامت باشید. بینندگان عزیز همگی یک چند دقیقه بخش رکلام در پیش است و پس از بخش رکلام ما برنامه را ادامه میدیم. مسئولیت داشتن در تقدیر دیگران چنین است موضوع امروزی پیچ‌تابی زمان و برنامه را ما ادامه میدیم. به عقیده من و فهمش من یک برابر حقوقی این یک تاش زنک نشم زدن نیست برابر گفته یکی دشنام تیاد ویش هم دشنام دادن نیست تنبال شود تنبال شدن نیست برابر حقوقی به فکر من به قدر یکدیگر رسیدن است در همه عائله و دیگر شوق و ذوق و آرزو امید یکدیگر رو احترام کرده و رو پایمال نکردن است و سوم مهمش برای من اون است که آن چیزی که به خودت روا نمیبینی به دیگر یگان کس روا ندیدن است. این است برابر حقوقی به فکر من. و دیگر میخواهم گویم که از نقطه نظر دینی گفتنی هستم که یک حدیث بود در آنجا آمده است که مسلمانی که از دست و یا زبان وی دیگر مسلم اذیت میکشد وی مسلم نیست. اگر گویم که حاضر به من محبت چیست من میگویم که محبت آن چیزی که در وی نشانه از جبر ظلم نباشد نشانه نباشد ولی دیگر چه است این هم همین خیال است. من ببینید من دین شب در حیاتم یک مرتبه پنجشنبه شبانه رفتیم یک دامادم خرید کنم گفتم اکنون رفتم من شبانه بازار بوده و خود ریگستان ما عجایب بوده است من در فرامده نتوانستم اون کس فرامده خرید کردن نگاه کنم تمام فروشنده ها زن یک فقط تربوز و خربوزه مردها فروخته استودیان من دیگه همه زن زمین بنشسته یانشون به کودکاشون خدمت کردن بعد گفتن این چیه این زنها میقدر بیشور بودی هم میگفتن از یکتاش فرامدن
گفتم ای کلمه‌ای گفتم شما اینجا به من زمین شتینی وای کدا گفتم ای معلمه جان چیکار کنم زندگی سرم به فرآمدگی گفتم شوهر ندارید دارم گفت خب رفت است و یک سوت که یک مرتبه کار میکند قراول شده و چی شده ماندگی دو شبش کفتر بازی میکند زنک یک 40-45 سال مردک بوده که 50 ساله میگه کفتر بازی میکند و من میگه پایدم نشد من من کردم که هر شب برآمده همین راه یافتم گفت بعد من گفتم که شما عذاب نمیگم عذاب من میکشم لیکن من با حقوق وای به گپ زدن ندارم انا در همین جا خواستم به پسرچش گفتم که تو به کی مون شدم میخوای به پدر یا مادرم مون شدم میخوام مهنت کنم پول یابم دادم ما به نگاه نمیکنم دیالش مادرش الکی مسئولیت پدر رو احساس که نکرد مهرش کم شد ویا من مثل مادرم میشم من انا امروز معلوم میشه که من چیکار من گفتم میتونم که شما شوراتون حرمت کنید البته میگویم لیکن میفهمد بعضن که این فکر شدنش ممکن چون که وای در عائله سرابان عائله برین شده کار در همه عائله نی البته هستن که عائله سلامت باشید مرحمت معلم oile solim و ناسالم گفته ایستادیم اینجا کمتر شرطیت از گفته ناظر اوید به زوروری در اویله معلوم گردید که از آماری که این کس گفتن در شهر خوجند 79 اویله های ناسالم وجود دارند البته این معلومات رسمی است غیر رسمی باز زیاد یا اینکه در دوام 5 ماهی همین سال روان به مرکز زنان گل رخسار 1047 مراجعت به قید گرفته شد البته همه این درد آور است که قفای آن یک چند با کودکان هستند مادران هستند خواهران هستند وقتی که ما درباره انامین 79 اویله گفتیم اینجا البته به امور گرفتگیشان قفای این باز دیگران هم هستند تقدیر انسان میستاد ولی وقتی که ما درباره اویله استوار یعنی سالم نو استوار نو سالم گپ میزنیم پورتریت اویله نو سالم همین خیلی است که اعضایان اویله به همدیگر مهر و محبت ندارند متاسفانه آنها از یکدیگر دوری میجویند در سر یک دسترخوان نشسته در حق یکدیگر دعا نمیکنند نسبت به همدیگر کینه با عداوت یعنی جنبه های پسیکولوژی دارد یا اینکه قهری هستند یا اینکه در بین اعضای عائله هستند نفرانی که نشأمند هستند یا اینکه مای پرست هستند و در عائله سالم باشد نبینید که اون کسی که عائله سالم دارد پیش از همه اعضایان عائله آزاد هستند وقتی که آنها آزاد هستند حتی همین دیوارهای خانهشان به آدم تسلی میدهد و در عائله سالم همه با همدیگر با مهر نظر میکنند در سر یک دسترخوان می نشینند شوهرشان دعا که گسیل میکنند با چهره گشاد قبول میکنند و آنها مقصد و مرام یگانه دارند در آنها ریجه کاری هست و برای یکی از رکنهای اساسی انسان این رواج یافتن است برای رواج یافتن یکدیگر دستگیری میکنند در عائله هم دیگر فهمی است من حاجی بابا گفتن درباره عائله هایی که من جنگ و جنجال میشد سر چشمه اساسی جنجال های عائلوی این با حقیقت راست آمدنی امیدواری های انسان است همه وقت ما امیدواری ها داریم که این خیل باشد میگیم لیکن وقتی که حیات کدی انمی چیز موافقت نمی کند علاقه در خیالات ما سی ناراضگی پیدا میشه اینو ببینید که مایده هم باشد اگر همین سی ناراضی سه خیل ما ifade میکنیم یکم از روی ما چشم ما معلوم است که ما ناراضی هستیم قواق میگیریم نگاه ما که نشون میدیم که ما ناراضی هستیم دویمش آواز ما که یعنی آواز ما نسبت به پیشتر بلند میشود سومش حرکت که نشون میدیم که ما ناراضی هستیم برای این من گفتنی هستم که ما باید از همه کس انتظار نباشیم انامینه برای خودمون ملکه پیدا کنیم که همه چیز به انتظاری کردن نگیریم دویمش این مقایسه نکردن بیشتری ما وقتی که مقایسه میکنیم عائله خودمون با دیگر عائله شوهر خودمون با دیگر شوهر این علاقه مقایسه هم آورده میرساند به جنبه های منفی پسیکولوژی اصلا ما باید امروز من بسیاری گفتن که بلند برداشتن معرفتی حقوقی من فکر میکنم که تنها بلند برداشتن معرفتی حقوقی که این مسئله حل خود رو نمیبود ما بیشتر امروز به معنویات روی آوریم از آوانی خوردی از آوانی کودکی ما باید فرزندانمون رو برای مثبت اندیشی نشون دیم حتی بعضا میشود که بهای پس گرفتی و میباید یا اینکه با یگان کس یگان چی حادثه روی داد فرزندانم اومده با ما میگن که میخیل شد ما همون فقط جنبه منفی نیو انا همین چیز جنبه های پوزیتیوش هم ما نشون دیم که انا همین چیز من تو همین حادثه تو کدی شدو توی برعکس
вай кад муваффақ кад осту пеш барафт оси ҳар якта чизе ки мешавад ҳама шумо хӯрдагирӣ накунем вай ба ин ҷиҳати манфӣ гуфта накунему ҷиҳатҳои мусбитшам нишон дем бинобар ҳамин аз овони кӯдакӣ аз оила фарзандона мо ҳамин мусбат андешия нишон дода бошад. Ташаккур, саломат бошед. Пешниҳод доред марҳамат? ман чунин пешниҳод доштам ки ҳуқуқҳои кӯдак яъне ноболиғ аз ҷониби давлат муқаррар ва тариқи субъектҳояш он ҳифз карда мешавад. бинобар ин аз бинандагон эҳтироми хоҳиш доштам ки вобаста ба хушунатҳои оилавие ки нисбати ноболиғон ва кӯдакон раво дида мешавад бетарафиро пеша накарда баҳри пеши роҳи онро гирифтан хуб мешуд ки ба мақомотҳои дар амал татбиқкунандаи яъне субъектоне ки дар амал ҳуқуқҳои кӯдакро ҳифзу ҳимоя мекунанд яъне комиссияи ҳифзи ҳуқуқи шаҳру ноҳия ва хадамотҳои пешгирии ҳуқуқи байни ноболиғону ҷавонон саривақт муроҷиат кунанд ва пеши роҳи хушунатҳои оилавӣ нисбати ноболиғону кӯдакон гирифта шавад. дар доираи як лоиҳа аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии хуб ибтидо ва маркази имконият баҳри рушд шумо дар доираи он лоиҳа кор кардед, омӯхтед. хуб ҳамин таҷриба барои шумо чиро нишон дод? хуб марҳамат. ташаккури зиёд. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оилаги аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз соли 2013 то инҷониб амалӣ карда мешавад. хушбахтона бо ташаббуси ташкилотҳои ҷамъиятии ибтидо ва мир дар ноҳияи айнӣ дар деҳаҳои дурдасти ноҳия оиди фаҳмондадиҳии сессияҳои иттилоотӣ яъне маъракаҳои иттилоотӣ дар байни мардум дар байни аҳолӣ оиди нозикиҳои қонуни мазкур гузаронда шуд. хушандавараш он аст ки имрӯз тамоми махсусан ҷавонон чӣ хеле ки дар барномаҳои иттилоотӣ маълум гардид ҷавонон бисёр маълумоти хуб доранд дар ин масъала. вақте ки аз тарафи ташкилот викторина байни хонандагони синфҳои болоӣ гузаронда шуд бисёр хурсанд шудем ки имрӯз ҷавонони мо дар бораи қонунгузориҳои ҷумҳурии тоҷикистон ҳуқуқҳои зану мард ин қадар маълумоти бештар доранд ва гумон мекунам ки чунин агар мо чунин маъракаҳои иттилоотия дар байни мардум бисёртар ба роҳ монем фикр мекунам ки ана ҳамин хушунатҳои оилавӣ зӯроварӣ дар оила пешгирӣ карда мешавад ва дар оилаҳои солим фарзандони солим яъне тарбия мекунанд ва барои ҷомеаи мо барои давлати ҳукумати мо барои диёри мо хизмат мекунанд. ташаккур, саломат бошед. марҳамат, шумо чӣ пешниҳод доред? чӣ омӯхтед ва чӣ пешниҳод доред? воқеан ҳам вазъияте ки дар он минтақае ки шумо зиндагӣ мекунед беҳтар карда тавонист ҳамин маъракаи иттилоотӣ? албатта мо хеле хурсанд ҳастем ки ман ҳамин ташкилотҳои ҷамъиятие ки ибтидо ва ташкилоти мир дар ноҳияи айнӣ хеле хуб корҳои худро ба роҳ мондан ва дар давоми ҳамин соле ки ин ташкилотҳо омада маъракаҳои гуногун гузарондан на танҳо бо хонандагони мактаб инчунин мо бо калонсолон низ чунин ҷамъоматҳоро баргузор намудем ва ин албатта барои андаке ҳам бошад ҳам аз ҷиҳати сатҳи ҳуқуқӣ ва ҳам аз дигар ҷабҳаҳое ки оиди зӯроварӣ дар оила ва масъалаҳои гендерӣ боз фаъолияти онҳоро хубтар намуд ва албатта хусусан деҳаҳои дурдаст ки на ҳамеша чунин имкониятҳоро доштанд хусусан дар водии зарафшон хеле самаранок гузашт ва мо аз ҳамкории чунин ташкилотҳо хеле миннатдории худро имрӯз ба онҳое ки дар ин ҷо иштирок доранд мерасонем миннатдор ҳастем ва танҳо як чизи дигара қайд карданӣ ҳастам ки фанни маърифати оиладорӣ дар муассисаҳои таълимӣ низ ҷорӣ карда шудааст ки танҳо хонандагони синфи 10 ба омӯзонида мешавад. агар оянда бо вазорати маорифи ҷумҳурии тоҷикистон низ ҳамкорӣ намуда ҳамин به فکر من در بین صنف‌های 11 نیز یک ساعت زیاد کرده میشد. باز هم برای مفکوره جوانان را خوبتر و بهتر تشکل دادن و به زندگی اولیوی آنها را باز هم درست‌تر برای، چون که اونجا هم خیلی موضوع‌هایی هست درباره پیشگیری نزاع، خیلی
پسیخولوژی کودک چقدر رشد داده می شود چنین موضوعهای خیلی خوبه هست و همین باز در سطح زیادتر اگر آموزان به فکرم باز هم خوبتر می شد. اینجا فقط یک تاثیر منفی دیگر تاثیر مهاجرت مهنتی نیست هست چون که بیشتری پدران ما که در مهاجرت مهنتی هستند جوانان و نورسان ما از تربیت پدر که دور میمونن شاید بعضی بحث های اویلوی از همین جانی سرچشمه میگیرد شاید نه انیق بنابراین در مشاهده ها دیده می شود این روزها اساسی همین نظام نفهمی جنجالی و خود خشونت در اویله این مهاجرت مهنتی است و البته بیشتری کاری هم زندگی هم تا مبلغ روان کردن شوهر که زنها مجبور میشوند به گفتی معلمه به دیگر کارها مشغول شوند البته هم کودکای هم اویله اندکی هم باشد از تربیت دور میمونه و این باعث میگردد که به چنین خشونت و نافهمی ها آورده رسونه. از سبب های دیگری که همین خشونت هست در اویله این نامزدکنی برمحل است یعنی در با وقت به شوهر دادن دختران است یعنی مانع شدن با تحصیلات آینده‌اش هست که با وقت شوهر لیکن دخترای امروز فرزندها با اولاداری آماده نیستند وقتی که آنها با دیگر اویله به شوهر میبرند اونجا میرود یعنی با اولاداری تیار نیست و یک ابیکت علاقه زوروری در اویله میباشد. منظور جان مرحمت شما جوان هستید از نگاه شما موضوع امروز برای شما عجایب است مثلا از آغاز برنامه تا این دم شما بسیار با دقت گوش کردید خب برای خود چه گرفتید بله اینجا متخصصان بسیار گفته های مهم را گفتند اما من یک مشاهده که در حقیقت خودم شاهد بودم گفتنی هستم یک دخترچه تخمینا صنف 7-8 میخواند مکتب میخواند در یک کارگاه کار میکند با یک زنی که 60 ساله است میگوید که شما به من چی کار دارید کار شما چی من برای وظیفه من به شما یاردم دادن نیست من حیران شدم گفتم که تو چی گفتی اینها تو چند سال کلان تو چه مناسبت کردی حتی به من اون دخترچه میگوید که در خونه به من هم این خیلی گپ نزدین در خونه حتی من به خانگی هم این خیلی گپ نمیزنم منظور جان این از چی شهادت میداد به مسئولیتی من فکر کردم که پدر و مادر برای کم اهمیت میتید برای تربیه و برای همین یک پیشنهاده که نه فقط مسئولیتی پدر و مادر نه فقط در قانون و سنت ها بلکه در جمعیت در عائله خوب براه مونده شود بیشتر اهمیت خوردی تربیه اگر درست کنن بعد این زوراوری و دیگر مسئله ها برابر حقوقی این هم فکر میکنم که خوب میشه همه گپ در اویله همه گپ در تربیه است باز همون سری تربیه فهمو باز پیشنهاد هست مرحمت پیشنهاد گوید بعد جمع بس میکنم تشکر زیاد یکمین پیشنهادی من این به حاکمیت قانونگذار کشور است این بیاسته به تغییری یا اینکه علاوه به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و به کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان وابستگی دارد یعنی ما وقتی که این کودکس رو میبریم البته دیسپوزیسیون هست که در ماده ها یعنی معیارهایی هست که به واسطه تنظیم میکند مناسبت‌های زوراوری رو لیکن خوب میشد که در سطح دو همین کودکس هم ماموری و هم جنایتی یک ماده اضافه کرده شود که به واسطه اون دخل داشته باشد به زوراوری در عائله یعنی اون نفرانی که به زوراوری در عائله دست میزنند نوبت از اینکه کی هستند باید به جوابگیری جنایتی یا به جوابگیری ماموری جلب کرده شوند. فکر میکنم که در این حالت کاری کارمندان ساحه وزارت کارهای داخلی یا اینکه عموما مقامات کارهای داخلی یا اینکه سوبیکت های مبارزه برنده در وابسته به همین مسئله خیلی آسان میشوند چون که وقتی که یگان عریضه یا اینکه شکایت میشود عموما به این ساختارها شاید بسیاری فکر کنند که این با کدام ماده بندوبست میشود برای همین هم خوب میبود اگر همین پیشنهاد از جانب مقامات قانونگذار قبول کرده شود و پیشنهاد دیگری من این به فیلم سازا هست این به واسطه تهیه نمودن فیلم هایی که در آن مسئولیت رو دید مسئولیت اولوی رو یعنی همین خیلی فیلم ها بسیار کرده شود از جانب شده سوخت سینما باشد به واسطه در این سال فعال است یا اینکه به واسطه ساختارهای فرهنگ است شاید اگر همین خیلی چیها فیلم های خوب نمایش داده شود بسیار خوب میشه البته و یک پیشنهاد دیگری من این کارهای فهماندهی در بین اهالی است البته وقتی که نماینده‌های مقامات کارهای داخلی میرن نماینده‌های بخش و شعبه و ریاست‌های کاربازان و عائله میروند با مردم
صحبت میکنن این بسیار خوب است، بسیار خوب است. لیکن من فکر نمیکنم که این شخصان یعنی این نفران پور رفته همه اهالی که صحبت کرده میتونن، برای که محدود هست، بله شاید در یگان ناحیه دوردست است، شاید در یگان جماعتی دوردست است، یا اینکه شاید در همون خانه و در خانهش نیست است، شاید در نمیگه، شاید نمیدونم، یا من به همون واخری نمیآید، یا سبب‌های اون گوناگون است که بی‌واسطه ما نمیتونیم که با اونها واخریم و ما میتونیم که از چخلی که قید کردن تلفن ضرری خودش را میرسن، ما باید همون تلفن فایده هاش هم کم کم استفاده بریم. یعنی من فکر میکنم که اگر هر یک همین ساختار شبه تشکیل داد در صفحه خود، در سامانه‌های خود در اینترنت وابسته به همین موضوع ها صحبت کنند، سخنرانی کنند، مقاله ها چاپ کنند، ویدیو همه چیزی بهترین است. ویدیوهای خیلی ساده برای پیشنهاد کنند، به فکر من این بسیار خوب است. کدام وقت ما برابری گندری رو تامین کردن ما ممکن است؟ خب مرحبا. یکی از مسائلی که باید امروز ما به این نظر کنیم، ما باید با دانشی امروز واقعی، یعنی که در مکتب ها نیز ما باید به این دقت خوب دیم، چون که ما بعضا وقتی که مقایسه میکنیم اگر ما نه از دقتیم، اگر تا چه اندازه امروز نفری که دانش مکمل دارد شعور و فهمش وی دیگر می شود. مثال عادی ترین امروز بعضی حالت های هستن که ما در جامعه میبینیم که میگن خونده چیکار میکنی؟ رو کار کن پولیو. ببینید شعور تا چه اندازه وقتی که اگر به همون نفر فهمونید که آخر وقتی که وی اگر دانش گیرد و در آینده خوبتر درآمد میگرفتگیش بهتر نیست بر عوض اونه که وی امروز میرد و مبلغی کم میگیرد در آینده چی میشد معلوم نیست، تا چه اندازه خوبتر است. یعنی امروز در همین سمت نیز باید کاربری کرده شود که امروز وقتی که در وقتی مکتب ما بسیار دقت میتیم، امروز در جامعه چی است؟ بسیار کودکان با کار مشغول شدنش پدر و مادر کوشش کرده ایستادن، لیکن باور کنید این شخصا فکر من است، لیکن امروز در وقت تعطیل بگذار کودک تعطیل کودک موافق با سن و سال او باید در همون سطحی گذرد که کودک دم گیرد، یعنی که با کودک به سلامتی او برقرار کرده شود و در تعطیلی نه باید تیار باشد. این همین است، لیکن امروز افسوس که از همین چیز امروز از مد نظر دور رفته ایستاده است و ما باید در این سمت نیز کاربری کنیم. ما اگر خواهیم که امروز کودکان ما سالم باشند، کودکان ما در آینده باز یک متخصصان بهترین شوند، ما باید میدونیم، ما امروز از تجربه های گذشته خودمون نقض میدونیم که یکی از پیشروی کودک، پیشروی جامعه است چی است؟ همون وقتی که اگر سلامتی ما سالم باشیم و اگر ما سالم نباشیم این در آینده یک مانعگی هست برای آینده ما، برای نسل ما. بنابراین همین در این سمت من باوری کامل دارم که ما باید کاربری کنیم. از امروز اون فکر و اندیشه ها، از امروز تحلیل ها، پیشنهاد ها، یکی از تحلیل ها و پیشنهاد ها اون است که ما باید که عنعنه های ملی خود، چه خیلی که در اینجا حاج بابا گفتن که در یک محل زندگی کنیم باید از یکدیگر بی‌طرف نباشیم. از اون که امروز سباعت خان گفتن که در عائله علاقه از مناسبت ما کودک‌ها همین قدر تربیه می‌یابند و در اونجا نفری از عینی بودن پیشنهاد کردن که همین مسئله که نه فقط که در عینی نماینده تشکیلات جمعیتی ابتدا هم گفتن، مسئله در قانون ها با قانون ها وارد نمودن تغییر و علاوه ها. قانون هم داگما نیست. قانون هم من دیدید از اون دوره که ما در مقامات قانونگذار فعالیت داشتیم تا این دور چقدر در قانون تغییرات و علاوه ها وارد شدند، لیکن وظیفه ما اون است که ما آن را پیشنهاد کنیم، با آنها دسترس کنیم. وقتی که وکیلان با واخوری به ملاقات نزد ما میآیند، ما میتوانیم که فکر و درخواست‌های خود را با آنها گفته باشیم که قانون ها همه وقت قانون های ما بهترین قانون ها است. اگر با قانونگذاری جمهوری تاجیکستان که طول 30 سال استقلالیت آن گسترش یافت، تکمیل یافت، قبول شد، به سنت های معیاری بین المللی مقایسه شدن، این قانون های بهترین است. هر یک نفری ما وظیفه دار باشیم، مسئول باشیم، بی‌طرف نباشیم، در همین جاده یکدیگر را دستگیری کنیم
و باری دیگر به سیماری مستقل یک در همین جاده موفقیت کامیابی ها رو تمنا دارم. بگذار که چنین برنامه ها خیلی زیاد باشند، مردم از اون بهره گیرد و چه خیلی که در اینجا فکر خود را گفت، شاید که این دفعه فکرهای مثبت خود را بیان داشته باشد. سلامت باشید. سلامت باشید. رحمت. خب در فرجام برنامه مرحمت اون قصه ای که در قسمت اولی برنامه شما نقل کردید یک اندازه ناتمام ماند و ادامه اون چی شد، تقدیر اون یک عائله جوان به ما گوید همزمان راههای حل مسئله امروزه را به ما نشان دهید که چی باید کرد. اخیرش همین خیلی خلاصه اومدیم گفتم که یک ماه همین تو گیر، همین بعد یک ماه همین خیلی حدشون عقل شده برفتن، همون عائله حاضر 3 تا فرزنددار شد. اینقدر خرسان چون که فهموندن نکرد، نفهمانی بود همون جدایی میشد. در این برنامه ساعت ها ساعت گذاریم هم کم، بله، چون که ما آچه بوا اینجا شتگی پدر و مادر ها همه فرزند دارد. یگانته همه ها نمیخواهند که همین فرزندشان همین داغ روزه بینن، همین فرزندشان ببخت شوند. همه هاشون میخوانند یاشا که ما خداوند تعالی بختیت میگن. ما هم تو دیگر ارزوها ما همین. کدام خواننده که جنجال هست برکات نیست است. برکت اول خانه کنده میبرود. همین فقط گپی نقص، کار نقص، دعا کنند. تشکر، سلامت باشید. عائله خود یک دانشگاهی بزرگ است و انسان تنها در حالت به این مکتب عالی داخل شدن درباره مسئولیت، وظیفه، عهدهداری، مقدسات عائله و عائله‌داری معلومات می‌یابد و به کمال می‌رسد. برای آنکه شهادتنامه نمونوی را صاحب گردید اساسی مستحکم لازم است و زینه اول این زمینه از عائله ابتدا می‌گیرد. مکتب بهترین حیاتی باشد این زندگی والدین است که پیش نظر فرزند جریان میگیرد. بنابراین همسران وظیفه‌دار هستند پیش از همه در تقدیر فرزند خود مسئول باشند. این پیچ‌تاب زمان است. مهمانان عزیز، برای همه شمایان برای اشتراکتان در این برنامه سپاس. تا برنامه دیگر در امان خدا باشید. خیر.